In this video, I have explained the various system components of an operating system. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. Gain the knowledge and rule the world. We can create a system as large and complex as an operating system itself only by partitioning it into smaller pieces. That means we can create a large and a complex which is same as an operating system itself, but you need to partition them into a smaller number of pieces. And each piece, whatever you are going to partition, each piece should be a well-defined portion of a system with carefully defined inputs, outputs and functionality. That means each of the pieces whatever you are going to partition, those should be often well defined, what inputs it is going to accept and what are the outputs we are going to get from those components and what are the functionalities it can process. Those should be well defined. However, different operating systems will be having different components. That means each of the operating system will be having a different components. That means one operating system components will be different from another operating system components, but most of the operating system components which are same, we will discuss them. Most of the operating system components which are same, we will discuss those system components now. First component is process management. A program does nothing unless its instructions are being executed by a CPU. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವವರೆಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವವರೆಗೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸು ಸಿ ಪಿ ಯುಯಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆವವರೆಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A process can be thought of as a program in execution, means the program which is being executing, that is called as a process. A time shared user program such as a compiler is a process. A word processor program being run by an individual user on a personal computer is also a process. A system task such as sending output to a printer can also be considered as a process, or at least a part of an one. Process means the program which is being executing. ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಂಪೈಲರ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ process. Means a process can be thought of as a program in execution. For time being, you can consider a process to be a job or a time shared program. A process needs certain resources such as CPU time, memory, files and output devices to accomplish its task. Process definitely needs a resource because the resources are essential for the purpose of executing a program. Either the resource might be an CPU, as I told, a program which is being executing, that is called as a CPU. When it is executing a program which is being executing, that is called as a process. Alright. So when it will be executing, when the CPU has taken that program, that means the resource, the CPU is required. That means whenever a process has to be executed, it requires certain resources. It might be an CPU time, memory, or a files, or the input-output devices for the purpose of completing its task. These resources are either given to the process when it is created or allocated to it while it is running. That means these resources can be allocated to the process before the process is created or once the process has been created during its execution. When it is necessary at that time, we can allocate it, that is allocating to an running process. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕು. ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು, ಸಿ ಪಿ ಯು ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಮೊರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಟಾಸ್ಕ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದರೂ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. We emphasize that a program by itself is not a process. As I told, a program which is being executing is called as a process. That means a process is different from a program.
The program which is being executing, that is called as a process. That means a program by itself is not a process. A program is a passive entity, such as the contents of a file which has been stored in a disk, whereas a process is an active entity with a program counter specifying the next instruction to be executed. Program ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. The execution of such a process must be an sequential, and you know that the process will be executed in a sequential order, and the CPU executes one instruction after another of a process until the process completes, and we know that the CPU will be executing instruction one by one until the process completes. A process is an active entity, whereas a program is a passive entity. Program is a passive entity, process is an active entity. Program is nothing but the contents of a file which has been stored on a disk, whereas the process is the program which is being executing as indicated by the program counter specifying the next instruction to be executed, and the CPU will be executing one instruction after another until the process completes its execution. The operating system is responsible for following activities in connection with the process management. What are those activities? Creating and deleting both users and the system process, suspending and resuming the processes, providing mechanism for process synchronization, providing mechanism for process communication, and providing mechanism for data handling. Operating system ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಇಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಯೂಸರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದರಷ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವು. ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. Suspending and resuming process. There are sometimes we might suspend the process, or it might be suspended due to some input output waiting or due to an interrupt. After that again the process will be resumed. ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವುದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲವುದು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಇವಿಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವುದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Main memory management, adjust and memory management. Memory management in the sense it will be a main memory. Whenever we say memory, it will be a main memory. So main memory is nothing but it is a large array of words or a bytes ranging in size from hundreds of thousands to billions. And each word or a byte has its own address, that is called as an address of the program or the variable, whatever we are going to do or store in a memory. Each of them will be occupied in a byte space and each will be recognized by its an address, and that address is called as a memory address. And main memory is the repository of quickly accessible data shared by the CPU and input output devices. That means whatever is needed by the CPU and the input and output devices, those needed data can be
used quickly when it is present in the main memory. If it is present in the main memory, then that can be quickly accessed by the CPU as well as the input output devices. ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಯಾವುದು ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇಗನೆ ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅರೇ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೈಟ್ಸು. ಅದು ಸೈಜು 100ಇಂದ 1000ಇಂದ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡು ಮತ್ತು ಬೈಟ್ ಏನು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಟು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆನ್ memory. As the program executes, it accesses program instructions and data from memory by generating these absolute address. Eventually, the program terminates, its memory space is declared available and the next program can be loaded and executed. Whenever a program has to be executed, it has to be mapped to the absolute address and loaded into a memory. That means whatever the program is there, that will be occupying a space on the disk. Now that is the memory address. But during the execution, when it has to be executed, it should be present in the main memory. For that purpose, the program should be loaded into a memory and its address is called as an absolute address, and that should be mapped for the purpose of execution. And when the program executes, it will be accessing the program instructions as well as the data which has been obtained from the memory by generating the absolute address. And after the completion of a program, it will be terminating. Once the program terminates, so whatever the space which has been occupied by the program during the execution, that space is now available. That means now this particular space can be allocated to the next programs for the purpose of execution. That means in that place we can load the next program and that program can be executed. All these things will be taken care by an operating system. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಿಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. The operating system is responsible for the following activities in connection with the memory management. As I told, memory means a main memory. So main memoryಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಬ. ಅಂದರೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ and data to move into and out of the memory. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಯಾವ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾವ ಡೇಟಾನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಮೊರಿ. ಯಾವುದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಡಿಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು.
ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ದ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. First, what is a file? A file is a collection of related information defined by its creator. Commonly, files represent programs and data. What kinds of programs? The programs might be in the form of an source form or it might be in the form of an object form. And data files may be numeric, alphabetic or alphanumeric or a binary files. Files may be a free form. For example, it might be a text file or it might be an formatly rigid, for example fixed files in case of an DBMS. Clearly the concept of file is an extremely general one. A file is nothing but a collection of related information defined by its creator, means which has been created by an user. File management is the third component of an operating system. First ಗೆ file ಅಂದ್ರೆ ಏನು? File ಅಂದ್ರೆ collection of related ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ಸು ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು? ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಫೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಫೈಲ್ಸು? ಡೇಟಾ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಅದರೊಳಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಫೈಲ್ಸು ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ರೀ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಫೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ DBMS ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಚ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲು ಜನರಲ್ ಒನ್. ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್. In with respect to file management, the operating system is responsible for the following activities: creating and deleting files, creating and deleting directories to organize the files, supporting primitives for manipulating files and directories, mapping files onto secondary storage, backing up files on stable, that is a non-volatile storage media. Creating and deleting files means it has to provide the support for the purpose of creating a file as well as deleting a file to the user. Then creating and deleting directories to organize the files. That means the operating system should support the user to create a directory and to store the files in the directory in the way they like. Supporting primitives for manipulating of files and directories. That means the operating system should provide for copying, deleting, cutting, reading, writing, executing the files. Means the various operations which we can perform on files and directories, those should be allowed and those should be supported by an operating system. Then mapping files onto secondary storage. Mapping files onto secondary storage, that means you can copy the files from hard disk, from main memory to an hard disk, and from hard disk to any other storage medias. Backing up files on a stable storage media, that means you must be able, or you would like to prefer to copy them to an pen drive or to an CD or an DVD. Those types of operations should be supported by an operating system with respect to an file management. Operating system ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯೂಸರು ಫೈಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಫೈಲ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಫೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಡ್, ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನು ನಾವು ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೀಸು ಅದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈವಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜಿಂದ ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಾಲಟೈಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವನ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಫೈಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಿಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ operating system component is IO system management, that is the input output system management. One of the purpose of the operating system is to hide the peculiarities of a specific hardware devices from the user. That means an operating system will hide how the hardware devices will be working, and those will be hidden from the user for the purpose of safety and the security of the hardware devices. In input-output subsystem, it will be consisting of several components and the various activities where the operating system is responsible with respect to an IO system is memory management component that includes buffering, caching and spooling, device driver interface, and drivers for specific hardware devices. Fourth operating system component ಬಂದು IO system management. IO ಅಂದರೆ input output ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರಿಂದು ಏನು ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಯೂಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಯೂಸರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಯೂಸರಿಂದ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೆವರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಐ ಒ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಫರಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್. ಬಫರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮದು ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಫರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬಫರ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಫರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಇಶ್ಯೂ a print command of an word file, then the word file will be printed. For example, if you issue an print command by opening an word file, after that you close before the print work has been done, then also the printer will print the pages of your word document because those will be stored in an buffer. That buffer is nothing but the print buffer. In an printer there will be a memory that is called the printer buffer, there it will be stored. Catching and spooling, these are the other activities of a memory ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ CDಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, initially when you are using a printer or when you are using your pen drive, first time it will ask for the installation. That installation has to be done. After that it will not again ask you to install. Then drivers for specific hardware devices means every hardware devices whatever you are going to connect with your system, for each of them you need drivers. In the olden days we used to get those drivers in an CD, but nowadays everything will come with respect to a hardware itself. There only will be having a chances of installing the required drivers for the hardware devices, and those will be taken care of by the operating system. Secondary storage management. As we know that the memory management is too small to occupy all the programs which are needed and all the data which are needed for a program execution, for that purpose we need another storage device, that is a secondary storage device which can hold the data and the programs even though if the power is lost. The computer system will provide such an
memory, and that memory is a secondary memory, and which is essential for the purpose of backing up the data and the instructions which are present in the main memory. ನಮಗೆ ಗುರುತು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈವನ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೂ ಸಹ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇನ್ ಮೆಮೊರಿದು ಬ್ಯಾಕಪ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. The operating system is responsible for the following activities in connection with the disk management. What are those? Free space management, storage allocation, disk scheduling, and these all will be learning in the next chapters. Operating system disk management ಜೊತೆಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಇದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಲೇಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. Networking is the next component of an operating system. A distributed system is a collection of processors that do not share memory, peripheral devices, or a clock. Instead, each processor has its own memory and a clock, and the processors communicate with one another through various communication lines such as high-speed buses or networks. Networking is the next type of operating system component. Distributed systems ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ಗೂ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೆಮೊರಿ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. Either using the high speed buses or the networks, the processors will be communicating with one another because they will be not sharing memory, peripheral devices and the clock, and each of the processors will be having its own. For that purpose, to have a communication, they will use a communication line such as the high speed buses or the networks. The processors in the system are connected through a communication network which can be configured in a number of different ways. The network may be fully or partially connected. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಫುಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಹ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯಾವುದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. A distributed system collects physically separate, possibly heterogeneous into a single coherent system, providing the user with access to the various resources that the system maintains. Distributed system ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಏನಿರೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಹಿರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ ಯೂಸರು ವೇರಿಯಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಶಲಿ ಜನರಲೈಸಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ with the details of networking being contained in the network interface device driver. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜನರಲೈಸ್ ಯಾವ್ದು ಮೂಲಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಫೈಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. NID that means a network interface device. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವುದು NID ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಈ NID ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಲ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
user. The operating system will be generalizing the network access as a form of a file access with the details of network being stored in an NID, that is a network interface device driver. This network interface device driver will be having the details regarding the networking, and all those networking details will be stored in this one, and using this device drivers the file can be accessed around the network, and it is arranged as a generalized network by the operating system. Protection system. If a computer system has multiple users and allows concurrent access of multiple processors, then access to the data must be regulated. For this purpose, mechanism ensures that files, memory segments, CPUs, and other resources which can be operated on by only those processes that have gained proper authorization from the operating ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೈಲ್ಸು, ಮೆಮೊರಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸು, CPU ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಯೂಸರ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರಿಸೋರ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಪರೇಟರ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Protection then is any mechanism for the purpose of controlling the access of a processes or users to the resource defined by the computer system. Protection that means it provides a mechanism through which the resource can be protected from the user as well as from the process which has been defined by the computer system. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು. ಅದು ಯೂಸರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೂಲಕ. Command interpreter is one of the most important system programs for an operating system is the command interpreter. Command interpreter is one of the most important system program for an operating system, and this command interpreter is an interface between the user and the operating system. And some operating system will be including this, that is the command interpreter in the kernel, whereas the others such as Windows, XP and Unix treat the command interpreter as a special program, and that is running when a job is initiated or when a user first logs on. That is in case of an interactive system. The user has to run as a special program in case of a Windows, XP and Unix operating system, whereas in case of an DOS, Linux and the Unix operating system there will be a command interpreter. To the command interpreter only the user will be working, and that will be present in the kernel. Command interpreter ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ. ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರು ಇದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಯೂಸರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಕರ್ನಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್, XP ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ.
ಇದು with respect to an command interpreter. Most commands are given to the operating by control statements. When a user logs onto a time-shared system, the program that reads the interpreter control statements is executed automatically, and this is sometimes called as an control card interpreter or a command line interpreter. Many commands which are given to an operation will be by the control statements. ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಶೇರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಯಾವಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. when a user logs on to an system, that is a time shared system, a program will be reading and interpreting the control statements and it will be executed automatically. And the program which reads is called as a control card interpreter or a command line interpreter. Even often it is known as a shell, means the shell will be reading the commands and it will be interpreting and it will be executed automatically whenever we give the program or when we give the command, and that is the shell. It is also a command line interpreter or a control card interpreter, but it is often known as a shell, which will be reading the program, interpreting the control statements, and it will be executing automatically whenever it has been given by the user. Like the video and subscribe to the channel. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, gain the knowledge and rule the world.